Hello everyone. What did we learn in our previous class? We learned the first 2 pages of our Unit 2, Letter to God. Lencho, a farmer, was waiting for a rain. It happened after a while. Then what happened? The rain caused mishap, turning destruction to his cornfield. Mishap means an unlucky incident. So he trusts in God. He believes that God will save him from this misery. Then what he do? Please listen. At the post office, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. Lencho was an ox of a man. What do you mean by ox of a man? It means strong and hard-working man. കഠിനാധ്വാനി. ലെഞ്ചോ നല്ല പോലെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. Still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അന്ന് ലെഞ്ചോ ദൈവത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി. Dear God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. Hopefully waiting, Lencho. എന്താണ് ദൈവത്തിനുള്ള കത്തിൽ ലെഞ്ചോ എഴുതിയത്? നമുക്ക് നോക്കാം. Dear God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. പ്രിയ ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഈ വർഷം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എത്ര വേണം? എന്താ ചോദിച്ചത്? 100 pesos. Pesos is the unit of money in many Latin American countries and Philippines. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലെ അതുപോലെ ഫിലിപ്പൈൻസിലെയൊക്കെ കറൻസിയുടെ പേരാണ് പെസോസ്. നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ പേരെന്താ? റുപ്പീസ്. I need 100 pesos in order to sow my field. സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത വട്ടം കൃഷി ഇറക്കാൻ, നിലം ഉഴുതു മറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ്. അതാണ് സോ. My field again and to live until the crop comes. അടുത്ത വട്ടം കൃഷി ഇറക്കാനും ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് വരെയും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു 100 പെസോ ആവശ്യമുണ്ട്. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. അങ്ങ് അയച്ച ആ ഹെയിൽസ്റ്റോം കാരണം എൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. Hopefully waiting, Lencho. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ മറുപടിക്കായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ലെഞ്ചോ കത്തിലെഴുതിയത്. He wrote
to God on the envelope and went to the town. At the post office, at the post office, he pasted a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote to God. എന്താ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയത്? എഴുത്തെഴുതി കവറിലിട്ടു, അത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്രസ്സ് എഴുതി. ആർക്കാ അയക്കുന്നത്? ടു ഗോഡ്. ടു ഗോഡ് ഓൺ ദി എൻവലപ്പ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ടു ദി ടൗൺ. അറ്റ് ദി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് he pasted a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് മേടിച്ച് ആ കവറിന്മേൽ ഒട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം കത്ത് മെയിൽ ബോക്സിലിട്ടു. The postman went to his boss laughing heartily. He showed him the letter to God. The postmaster also broke into laugh. But immediately he turned serious. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God. The postman went to his boss, laughing heartily. മെയിൽ ബോക്സ് തുറന്ന് ലെറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് സീൽ ചെയ്ത് അയക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ ഈ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ, ടു ഗോഡ് എന്ന അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ ഈ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിരിച്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. He showed him the letter to God. The postmaster also broke into laugh. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്കും ഈ കത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു. But immediately he turned serious. പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സീരിയസ് ആയി മാറി, ഗൗരവക്കാരനായി മാറി. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God. What faith! ഓ, എന്തൊരു വിശ്വാസം! ഈ കത്തെഴുതിയ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൽ എന്തുമാത്രം വിശ്വാസമാണുള്ളത്. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. Imagine starting up a correspondence with God. ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാൻ. എന്താ ഭാവനയിൽ കാണേണ്ടത്? എന്താണ് ഊഹിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ടിങ് കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഗോഡ്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കത്തിടപാടുകൾ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാണ്. The postmaster came up with an idea. Send a reply to Lenjo from God. But he needed something more than goodwill, ink and paper to answer the letter. He took a collection from the employees of the post office. He himself gave a part of his salary. The postmaster came up with an idea. പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി. എന്തായിരുന്നു ഐഡിയ? സെൻഡ് എ റിപ്ലൈ ടു ലെഞ്ചോ ഫ്രം ഗോഡ്. ദൈവം മറുപടി അയക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു മറുപടി ലെഞ്ചോയ്ക്ക് അയക്കാം. ദൈവം ഫ്രം ഗോഡ്, ദൈവം അയക്കുന്നതായിട്ട്. ബട്ട് ഹി നീഡഡ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ഗുഡ്വിൽ, ഇങ്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ആൻസർ ദ ലെറ്റർ. Goodwill means friendly or helpful feelings towards others. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസാക്ഷി, അതിനെയാണ് ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെറും നല്ല മനസാക്ഷിയും അതുപോലെ പേപ്പറും പേനയും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതിയോ? ലഞ്ചോ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? 100 പെസോസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്തത്? He took a collection from the employees of the post office. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു കളക്ഷൻ എടുത്തു. ഹി ഹിംസെൽഫ് ഗാവ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയുടെ ഒരു ഭാഗവും എടുത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ സംഭരിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം ടു പുട്ട് ടുഗദർ 100 pesos. He was able to send the farmer
only 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. He sent a letter along with it. It contained only a signature God. But it was impossible for him to put together 100 pesos. 100 pesos കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. He was able to send the farmer only 70 pesos. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്കും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തത്, കളക്ഷൻ എടുത്തത് എത്ര രൂപയായി? പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും മറ്റു ജീവനക്കാരും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തത് 70 പെസോ ആയിരുന്നു. He put the money in an envelope addressed to Lencho. He sent a letter along with it. He contained only a signature God. പൈസ ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ടു ലെഞ്ചോ, ലെഞ്ചോയുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹി സെൻറ്റ് എ ലെറ്റർ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്, അതോടൊപ്പം ഒരു കത്തും എഴുതി വെച്ചു. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി എ സിഗ്നേച്ചർ ഗോഡ്. ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ആ കത്ത് അയച്ചത്. അതോടൊപ്പം 70 പെസോസും പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും കൂടി അയച്ചു. ആർക്കാണ് അയച്ചത്? യെസ്, ലെഞ്ചോയ്ക്ക് അയച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വി വിൽ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.